قید عشق ناول بائی امن ایوا ایپیسوڈ 34۔ موسیٰ اس وقت پوروا کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنا موبائل لیے کالز اور میسیجز چیک کر رہی تھی۔ پریسا اور پریحان کی طرف سے کالز اور میسیجز کا ڈھیر تھا۔ آنی کے بھی میسیجز تھے۔ اس نے منہ پھلائے بغیر پڑھے ڈیلیٹ کر دیے۔ موسیٰ کو اگنور کیے بیٹھی تھی بالکل۔ وہ اس کی ناراضگی پر مسکرایا۔ میری گڑیا ناراض لگ رہی ہے کافی، حالانکہ میں تو بتا کر کیا تھا نا۔ پیچھے کیا ہوا مجھے کچھ پتا نہیں، موسیٰ نے نرمی سے سوال کیا۔ سوال کرنے کی دیر تھی، پوروا کے تو جیسے زخم تازہ ہوئے تھے۔ موبائل رکھ کر رونی صورت بنا لی۔ مجھے رات کے وقت اچانک معراج آنٹی نے وہ اکڑو اور برے انسان کے ساتھ بھیجا۔ جب میں یہاں آئی تو آنی نے کہا میری پراپر سیفٹی کے لیے نکاح ہوگا۔ اس کی بات پر موسیٰ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر میرا نکاح کر دیا، اور آنی نے کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے پاس جلد بلوا لیں گی۔ میں سو گئی، جب اٹھی تو وہ نہیں تھی، اور پوروا حرف بحرف بولتی جا رہی تھی۔ موسیٰ کو فکر لاحق ہونے لگی۔ پوروا، نکاح کس سے ہوا ہے؟ موسیٰ نے بے چینی سے پوچھا تھا، تو وہ رک کر دماغ پر زور دیتی نام یاد کرنے لگی تھی۔ خان عیسیٰ آفریدی۔ ہاں یہی نام تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ نکاح ہی تھا۔ مجھے پتا ہے نکاح کیسے ہوتا ہے۔ پریحان اپیا کا بھی تو ایسے ہی ہوا تھا، میں ان کے ساتھ تھی تب۔ پوروا اب نکاح کی ڈیٹیل دینے لگی۔ اوہ، عیسیٰ اس لیے غصہ تھا؟ موسیٰ سرداہ بھر کر بڑبڑایا، یہ کام حدیر کا ہی ہو سکتا ہے، کیا تم ٹھیک ہو؟ عیسیٰ کچھ کہتا تو نہیں نا؟ اس نے مسلسل بولتی پوروا سے سوال کیا۔ عیسیٰ اپنی مرضی کے بغیر ہوئے کام پر کتنا ہنگامہ کرتا تھا اسے اندازہ تھا، اور پریشانی بھی۔ وہ ڈانٹتا ہے، گلاس بھی مارا تھا، بازو سے پکڑ کر زور زور سے جھٹکے بھی دیے تھے۔ دودھ پینے پر اتنا غصہ کیا تھا، کھانے میں بس فش، نوڈلز، پیزا، میکرونی اور کباب دیتا رہتا ہے، یا پھر بریڈ، جیم اور بٹر۔ جب وہ باہر ہو مجھے کمرے میں بند رکھتا ہے۔ وہ بتاتے بتاتے رو پڑی۔ اب تو عیسیٰ سے اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا، پھر بھی وہ جیسے قیدی کی طرح کمرے میں بند رکھتا تھا۔ وہ بھی کم سزا نہیں تھی۔ پہلے دن ہوئی ساری زیادتیوں کی تفصیل بتاتی وہ موسیٰ کو پریشان کر گئی۔ عیسیٰ کتنا بھڑکا ہوا ہوگا اندازہ تو تھا، مگر وہ پوروا کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا، اسے یقین نہیں آیا۔ پوروا، اب وہ کچھ کہے تو مجھے بتانا، اور اس کے سامنے مت جایا کرو، میں بات کروں گا اس سے۔ وہ بہت نائس لڑکا ہے، تھوڑا غصے میں ہے، اس لیے ایسا کر رہا ہے، یہاں کوئی اور تو نہیں آتا نا؟ موسیٰ نے اسے تسلی دیتے ہوئے سمجھایا۔ وہ جانتا تھا عیسیٰ کے فرینڈز بھی آتے رہتے تھے۔ فکر مندی سے پوچھا تو وہ سر ہلا گئی۔ 3 بار آئے تھے گیسٹ، وہ 3 انگلیاں کھڑے کیے بتا رہی تھی۔ ایک بار جب آئے تھے ان کے سامنے مجھے گلاس مارا زور سے، پھر اس کے بعد ایک بار آئے تو میں باہر نہیں نکلی، بس تھوڑی دیر بیٹھے پھر چلے گئے۔ تیسری بار جب آئے تو پتہ نہیں کتنی دیر رکے، کیونکہ رات تھی، میں سو گئی تھی۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ موسیٰ نے لب بھیجے، عیسیٰ سے بات کرنا ضروری تھا۔ وہ تھوڑی دیر مزید بیٹھا، پوروا کو اچھے سے سمجھاتا رہا۔ وہ جانے کو سمجھ رہی تھی یا نہیں، بس سر ہلاتی رہی۔ وہ نظر موبائل پر تھی، اسے بس پریحان سے بات کرنے کی جلدی تھی۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، اور کوئی بھی پریشانی ہو تو پلیز مجھے کال کرنا، یا اگر میں اویلیبل نہ ہوں تو حدیر کو کال کرنا، میں نے اس کا نمبر تمہارے موبائل میں سیو کر دیا ہے۔ موسیٰ اسے ہدایات دیتا چلا گیا۔ پوروا نے اس کے جاتے ہی پریحان کو کال ملائی۔ پہلے جب وہ موسیٰ کے پاس تھی، پریحان کو سب اچھا ہے کہ رپورٹ دیتی رہی اور خاموش رہی، کیونکہ آنی نے منع کیا تھا بتانے سے، مگر اب وہ آنی سے بھی ناراض تھی۔ وہ شروع سے آخر تک سب بتانے والی تھی۔ وہ پریشان تھی، گھر سے دور تھی، ڈری ہوئی تھی۔ موسیٰ نے تو اسے بہت اچھے سے رکھا تھا، مگر وہ اکیلی رہی تھی، اس سے نیند نہیں آتی تھی، اور اب جو اس کے ساتھ رہ رہا تھا وہ کافی ڈراؤنا انسان تھا، اور وہ گلاس جو اسے لگا ہی نہیں تھا، اس کا غم نہیں بھول رہی تھی۔ وہ لگ بھی سکتا تھا، اس نے تو مارا تھا، لگ جاتا تو۔ حالانکہ وہ اس دن کے بعد نہ اس سے زیادہ بات کرتا تھا، نہ اس سے سامنا ہوا، نہ اس سے کچھ کہا۔ موسیٰ وہاں سے نکل کر حویلی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ رات ڈھلے وہاں پہنچا تو خانزادہ اسی کے روم میں اس کا منتظر تھا۔ لگتا ہے بہت یاد آتی رہی میری، اسے دیکھ کر شرارت سے بولتا بیڈ پر پھیل کر بیٹھا۔ تم نے پوروا کو اپنے پاس رکھا اور مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا، کیوں؟ اس کے سرد سنجیدہ سوال پر وہ بھی سنجیدہ ہوتا اٹھ کر بیٹھا۔ یار سب کافی جلدی میں ہوا تھا، تم تھے نہیں، مجھے یہی بہتر لگا۔ پھر تم آئے تو ایسی کنڈیشن نہیں تھی میں کچھ بتاتا۔ اس کی آنی نے کہا فورن جانے کے پیپرز ریڈی کرواؤں؟ ان میں الجھا تھا کہ تم لوٹ آئے، پھر پوروا نے پریحان کے بغیر وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے یہی سوچا تھا بتاؤں گا، بلکہ وہیں لے جا کر ملواؤں گا، پھر تم خود کرتے جو کرنا تھا، مگر تم نے کہا ابھی اسٹیبل نہیں ہو کے سفر کرو تو۔ موسیٰ سنجیدگی سے تفصیل دے رہا تھا، وہ لب بیچے سنتا گیا۔ اسٹیبل نہیں تھا کہ سفر کرتا؟ پاگل ہو کر نہیں آیا تھا کہ بتایا تک نہیں تم نے؟ کس رشتے سے اسے اپنے پاس رکھا تم نے؟ وہ ایسے معاملات میں بالکل سرد مزاج ہو جاتا تھا۔ اب بھی سختی سے بولا، انف یار، بہن کی طرح ہے، بچی ہی تو ہے میرے لیے۔ موسیٰ اس کی بات پر خفگی سے بولا، بہن کی طرح ہے؟ بہن نہیں ہے تمہاری، بچی نہیں ہے وہ موسیٰ، جوان لڑکی ہے بغیر رشتے کے، تم اسے اپنے پاس رکھ کر
मज़े से घूमते रहे। दुबई जाना था तो तुम इसे नौकरों के हवाले करके चले गए। अगर मुझे मुलाजमों पर इतना ही भरोसा होता तो मेरा घर होते हुए मेरी बहनें अपार्टमेंट में अकेली ना रह रही होती। वो गुस्से से बोल रहा था। मूसा ने खिफ़्फ़त से सर हाथों पर डाल लिया। अगर महराज इस रात मुझे बिना बताए चली जाती। वो बच्ची जवान है जिसके साथ मुलाजमों से भरे इस घर में कुछ भी हो सकता था। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो मूसा? मायूस किया है तुमने, अकल बेच खाई है तुमने। इलाज करवाओ अपनी गैरत का। वो भिगो भिगो कर जूते मारता उठकर वहाँ से चला गया। मूसा नदामत में भरा वहीं बैठा रहा। अभी तो ईसा की क्लास लगना बाकी थी। अगर पुरवा ने वो सब हदीर को बता दिया तो। तुम तो गए काम से ईसा। वो बड़बड़ाते हुए उठकर फ्रेश होने चला गया। शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। परिहान शॉक्ड सी मोबाइल लिए बैठी थी। पुरवा रो रही थी। इसकी पुरवा जिसको वो उदास तक नहीं देख सकती थी। इसके साथ इतना कुछ होता रहा और वो यहाँ सुकून से बैठी थी। पुरवा कभी अकेली नहीं सो पाती थी और अब वो अकेली सो भी रही थी। परिहान के दिल को कुछ हुआ। इस वक्त रात हो रही थी और वहाँ बिल्कुल अकेली होगी। इसने आनी को कॉल मिलाई मगर इनका नंबर बंद जा रहा था। वो मज़ीद घबरा गई थी। कितनी देर से एक ही पोजीशन में बैठे बैठे कमर अकड़ गई थी मगर इसे कोई होश नहीं था। खानज़ादा मूसा से बात करके कमरे में आया तो परिहान को यूं जमा हुआ देखकर फिक्रमंद हो गया। परिहान नरमी से पुकार कर इसके पास बैठा। क्या बात है, तबीयत ठीक है? वो खाली खाली नज़रों से इसको देखने लगी। पुरवा का निकाह आपने करवाया था? इसने सपाट लहजे में सवाल किया। खानज़ादा ने लब भींचे। इसे मसरूफियात में मौका नहीं मिल पाया था कि परिहान को बताता मगर इसे अब खबर मिल गई होगी। यहाँ एक्चुअली इस रात वो इसे बताना चाह रहा था कि इस रात वो इसे अकेला मुलाजमिन के साथ नहीं छोड़ सकता था। आनी ने कहा था या आपने खुद ऐसा किया? इसकी बात काट कर वो बोली। अपनी तरफ से वो सच्चाई जान कर ही बोलना चाह रही थी। वो इसके लहजे पर चौंका था। मैंने खुद किया क्योंकि तब यही बेहतर था कि आप होते कौन हैं ये डिसाइड करने वाले। इसकी बात के दरमियान वो बोली तो लहजा सर्द था। परिहान रिलैक्स, मेरी बात तो सुन लो। वो नरमी से इसके गिर्द बाजू फैलाता बोल रहा था। परिहान ने इसका बाजू झटक कर दूर किया था। रिलैक्स रहूं? आपने मेरी छोटी सी बहन का मुझे बिना बताए निकाह कर दिया अपनी इस जंगली कज़न के साथ। वो इससे मारता है, डांटता है और आप यहाँ सुकून से बैठे बोल रहे हैं कि मैं रिलैक्स रहूं। वो बदलिहाजी से चीख कर बोली थी। मारने की बात पर वो ठटक गया। इसे यकीन नहीं आया ईसा ऐसा भी कर सकता है। रोज़ाना कॉल करके पूछता था। मिन्नत की थी इसे नुकसान न पहुंचाए। ये तक मान गया था कि हालात संभलने पर तलाक दे सकता है। वो तो कहता था पुरवा ठीक है और अब वो इसे बिल्कुल कुछ नहीं कहता तो क्या वो झूठ बोल रहा था? वो परेशान हुआ। मैं नहीं जानती आनी ने ऐसा क्यों किया। वो किसी अनजान के साथ पुरवा को कैसे भेज सकती हैं? अगर वो इतनी थक गई थी मुझे कह देती और आप। वो तासु से बोलती, भीगी आंखें लिए बोल रही थी। आंखों में गुस्से से इसे देखने लगी। परिहान प्लीज़ गुस्सा मत करो, रिलैक्स रहो, मैं सब बताता हूँ। वो इसकी हालत पर फिक्रमंद हुआ। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने इसे कैसे किसी बेजान चीज़ की तरह ईसा के गले डाल दिया। अपनी बहन नहीं थी ना, इसलिए सोचना तक गवारा नहीं किया। वो अभी 17 साल की है, निकाह कर दिया इसका आपने। वो वहाँ अकेली बैठी थी, रो रही थी। रात को डरती रहती है और आप यहाँ मुझसे कह रहे हैं रिलैक्स रहो करूँ। परिहान बोलते बोलते हाँप गई। पुरवा की हालत का सोचकर ही इसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। इसका जिस्म पूरी तरह कँपाने लगा। इसे अपना आप भी बेहिस लगा। परिहान तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी। मैं बात करूंगा ईसा से, वो मेरी भी बहन है, बच्चों की तरह है मेरे लिए। वो इसे अपने हिसार में बींच कर निदामत से बोला। ईसा पर गुस्सा आ रहा था। नहीं लगती आपकी कुछ, मुझे लगा था हवेली वाले संगदिल हैं, आप सबसे अलग हैं। मैं गलत थी। आप सब एक जैसे हैं, जालिम और बेहिस। आपने अपने कज़न को मेरी बहन खिलौना बनाकर पेश कर दी, फिर चाहे वो जो भी करे। संगदिल हैं आप लोग। इसके हिसार में मचलती परिहान बिना सोचे समझे बोलती चली जा रही थी। खानज़ादा ने बेसाख्ता बाहें हटाकर इसे देखा। चेहरा संजीदा हो गया था। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको। मुझे यहाँ नहीं रहना, हमारे पेरेंट्स का घर है। मैं अपनी बहन को वहाँ रख सकती हूँ अगर वो इतनी बोझ बन गई है सब पर तो। तूफ़ है मुझ जैसी बहन पर जो सुकून से अपने घर बैठी है और मेरी छोटी बहन दर बदर धक्के खा रही है। वो रोती जा रही थी, बोलती जा रही थी। अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था और सामने बैठे खानज़ादा हदीर पर भी बुरा लग रहा था। पुरवा इसके लिए सबसे बढ़कर थी। परिहान ओके, कल चलेंगे, पुरवा को ले आना अपने पास। अभी तुम स्ट्रेस मत लो, तबीयत बिगड़ जाएगी। खानज़ादा ने नरमी से इसका गाल थपथपा कर कहा था। भाड़ में गई मेरी तबीयत। आपको ज़रूर इस वक्त अपने बच्चे की फ़िक्र होगी। डर लग रहा है कहीं इसे कुछ ना हो जाए। फिर पुरवा के वक्त इसकी ऐसी फ़िक्र क्यों नहीं हुई? बहन है वो मेरी, बैठे बिठाए निकाह कर दिया और मुझे बताया तक नहीं क्यों
खिलौना समझ दिया है, लावारिस समझ दिया है कि जब जो चाहे रख ले। वो तनफर से चीख कर बोलती हवास में नहीं थी। पूर्वा का रोना दिमाग पर हथौड़े की तरह महसूस हो रहा था। इसके अल्फाज पर खानज़ादा इतने तासुब से इसे देखता रहा। इसकी बदगुमानी ने इसे हर्ट किया था, मगर वो खामोशी से सुनता रहा। वो सवाल कर रही थी मगर जवाब सुनने को तैयार नहीं थी। वो जानती ही नहीं थी इसकी यानी हार्ट प्रॉब्लम से हॉस्पिटलाइज रही है। इनके अंकल ने पूर्वा का सौदा तक तय कर दिया था। इस इंसान ने वाकई खिलौना समझ दिया था, मगर उन्होंने तो पूर्वा की हिफाजत की। इसको बाइज्जत मुकाम देकर महफूज करना चाहा था इसने। और ये बात ना पूर्वा जानती थी ना परिहान। अपनी तरफ से तो वो ईसा से पूछता भी रहता था। इसे भी अब पता चल रहा था ईसा क्या करता रहा है। मैं शादी रचाकर यहाँ मज़े से बैठी रही और मेरी मासूम बहन वो अकेली थी। वो डरती होगी और मैं यहाँ, मुझे पता तक नहीं था। परिहान रोते हुए बड़बड़ाती जा रही थी। रोते ही वो हवा से बेगाना हो गई। सोच में गुम ख्वाबज़दा ख्वाब से जागा था। परिहान भौंकलाकर इसे संभालता वो पुकारने लगा। जल्दी से मोबाइल निकाल कर अदब खान को गाड़ी निकालने का कहा और इसे बाहों में भरकर उठाते हुए बाहर भागा। इसकी कंडीशन जैसी थी, स्ट्रेस इसके लिए जानलेवा हो सकता था। इस सब में इसे शदीद गुस्सा आया था खुद पर कि इसने ईसा पर एतबार किया और ईसा पर जो रोज़ाना इसे झूठ बोलता रहा। अदब खान बाहर गाड़ी लेकर पहुंच चुका था। वो इसे गाड़ी में डालकर करीबी हॉस्पिटल चलने का बोलता जबड़े नीचे परिहान को सीने से लगा गया था। कहाँ हो तुम? आखिर कल से कॉल्स कर रहा हूँ। ईसा ने कॉल अटेंड की तो आगे से मूसा बफर कर बोला, बिजी हो, असाइनमेंट रेडी करनी है, एनुअल में इसके पॉइंट्स ऐड होने हैं। यहाँ मैंने बनाई तक नहीं, कल सबमिशन की लास्ट डेट है। ईसा ने उकता कर तफसील बताई। नज़र सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी थी। कान में एयरबड लगे हुए थे। उंगलियां तेज़ी से कीबोर्ड पर चल रही थी। असाइनमेंट के पॉइंट्स तो सब्र करो, हदीर देगा तुम्हें जो कारनामे तुम करते फिर रहे हो। मूसा ने दांत पीस कर कहा। इसकी बिजली किसी तेज़ी से चलती उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गई। क्यों, क्या हुआ? वो हैरान हुआ। इससे तो ऐसा कुछ नहीं किया था कि परेशान हुआ जाए। अनजान मत बनो। पूर्वा के साथ जो रवैया रखा हुआ है बता चुकी है वो। तुम्हें अंदाज़ा भी है यहाँ हुआ क्या है? परिहान की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। हॉस्पिटल में है वो अब भी। हवेली में सब इतने परेशान हैं। निकाह हो ही गया था ना। पूर्वा को मारने या डांटने से सब ठीक हो जाता क्या? मूसा इसे डांट रहा था और ईसा की तो आखिरी जुमले पर आंखें फैली थी। वेट, ये कब हुआ? मारना और डांटना? पूर्वा ने कहा ऐसा? और परिहान भाभी की तबीयत मैंने थोड़ी ख़राब की है। ईसा का दिमाग घूम गया। ईसा, अब तुम एक्टिंग बंद करो। ऑफ कोर्स पूर्वा ने बताया है, इतनी डरी हुई है वो। परिहान बहन की हालत पर खुश होती क्या? अंदाज़ा भी है इस वक्त हदीर कितना अपसेट है तुम्हारी वजह से। अब दोबारा कोई गलत हरकत मत करना ईसा। मूसा ने इसे समझाया था, लेकिन इसके दिमाग की रगें तन गई थी। वो अब इसे इग्नोर कर रहा था। तीनों वक्त के खाने तक तैयार करके दे रहा था। दूध, डबल रोटी ला रहा था और वो सबसे कहती फिर रही थी। काल काट कर वो मुठिया पीछे वहीं बैठा रह गया। लैपटॉप स्लीप डाउन हो चुका था। वो सब भूल गया था।